السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی اول میں شہر ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے دو موضوع ہیں۔ کل پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری نے گوادر کا دورہ کیا، جس میں سیکیورٹی آفیشلز، صوبائی چیف منسٹر، انٹیریئر منسٹر سب موجود تھے، اور انہوں نے اس پہ خاص زور دیا کہ جو غیر ملکی ہیں ان کی حفاظت پر زیادہ توجہ دی جائے، اس کو امپروو کریں سیکیورٹی، اس کو خاص کر چائنیز کی پریزنس کو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے زائرین کی سیکیورٹی پہ بھی بات کی، اور ان کو کہا کہ آپ بلوچستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایماندار آفیسرز اور کمپیٹنٹ آفیسرز کو تعینات کریں۔ ساتھ میں انہوں نے سیاسی ڈائلاگ پر زور دیا اور کہا کہ سیاسی ڈائلاگ کے بعد، اگر سیاسی ڈائلاگ کرنے کے بعد بلوچستان میں امن بھی آئے گا اور خوشحالی بھی آئے گی۔ ساتھ میں دوسرا موضوع ہمارا ہے بجٹ۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بلوچستان کا 2024 اور 25 کا بجٹ پہ گیا، جو 930 ارب کا ایک اسٹیمیٹڈ بجٹ پیش کیا گیا، 955 آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے، 25 ارب کا یہ اضافی آپ کہہ لیں کہ سرپلس بجٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ بجٹ 321 ارب کا ہے اور نان ڈیولپمنٹ 609 ارب کا ہے۔ اسی دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا بتاتا چلوں، ڈاکٹر عزیز احمد جو اکنامکس کے پروفیسر ہیں، یہ پہلے ہمارے مہمان ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ظفر بلوچ صاحب ہیں، رپورٹر ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ میرے تیسرے مہمان رحمت اللہ صاحب ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان۔ بجٹ سازی میں ان کا بھی بڑا اہم کردار رہے گا۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ حفیظ بلوچ ہوں گے، جو ہمیں بتائیں گے کہ کل کے اجلاس میں اس میں کیا ڈسکس کیا گیا، اور کیا ہمارے لیے کیا ایک جو خاص کر زرداری صاحب نے جو اس وقت بجٹ میں بھی 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور زرداری صاحب نے بھی اس پہ زور دیا ہے کہ یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے خاص زور دیا۔ میرے پہلے مہمان سے میں تعارف ان کا آغاز کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، بجٹ کی جو بات کریں گے، بلکہ میرے خیال ظفر بلوچ سے ہم بات کر لیں، جو کل کا موضوع ہے وہ ہمارا پہلا موضوع ہے۔ ظفر بلوچ صاحب، آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے دورہ کیا اور اس میں ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ اس اعلامیہ کے تحت کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر انہوں نے سٹریس کیا اور کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری کا یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بلوچستان میں اگر پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ لیول یا فیڈرل منسٹر کے لیول کے وقتاً فوقتاً ان کے وزٹ ہوتے رہیں گے، تو وہاں کے ایشوز وقتاً فوقتاً وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ میں ہائی لائٹ ہوتے رہیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کل کی وزٹ کی، انہیں سب سے زیادہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا، چائنیز سیکیورٹی، وہاں پہ جو سی پیک پروجیکٹ چل رہے ہیں، انہیں انجینئر وہاں پہ کام کر رہے ہیں، مختلف دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ وہ گوادر پہلے تو انہوں نے بریفنگ لی کہ بریف کریں کہ اجلاس کو، اور اس میں ہمارے جو ملٹری حکام بھی تھے اور سول سینئر آفیشل بھی تھے۔ بالکل بالکل، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بریفنگ تو تمام محکموں سے لی، خاص کر سیکیورٹی کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہمارے پروجیکٹس کے حوالے سے، پھر خاص کر ہمارے وہاں پہ جو پولیٹیکل ڈائلاگس کی جو بات ہوگی، تو وہاں پہ خاص کر بلوچستان فوکس گوادر کے حوالے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھا جائے، ان کے ان میٹنگ کے بعد جس طریقے سے وہاں پہ جو ہمارے نوجوانوں کے ایک اسٹرینتھ ملنی ہے، کہ جس طریقے سے وہاں کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے سیکیورٹی میں ڈپلائمنٹ کی، خاص کر کو آرمی کی ہو، چاہے ایف سی کی ہو، چاہے لیویز کی ہو، مختلف نیوی کی ہو، یا آرمی کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی انہوں نے کافی زور دیا۔ اس میں بات یہ ہے کہ صاحب کہ وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے وہاں پہ لوگوں کو زیادہ زیادہ اسکل ڈیولپمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹ وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے زرداری صاحب نے بڑے زور انسسٹ کیے کہ وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے کچھ انسٹیٹیوٹ قائم ہو، جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی ریسنٹلی نیف ٹیکٹا کے حوالے سے یہاں پہ بڑا سیمینار آرگنائز کیا، جس طریقے ہمارے یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ میں راغب کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے 30,000 نوجوان
मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, खासकर ग्वादर, वो फोकस होगी कि वहाँ पे बाहर जाके हुनर सीख के बाहर जाके कुछ काम करें। कुछ वहीं पे हमारे लोग ग्वादर में एडजस्ट हो सकते हैं कि वहाँ पे प्लम्बर का काम होगा, मुख्तलिफ स्किल हो सकती है, उसमें तमाम चीज़ें हो सकती हैं, वो वहाँ पे काम करिए ताकि वहाँ के यूथ को इंगेज किया जाए, एजुकेशन के साथ साथ, स्किल एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के कायम करना, और साथ साथ जफर बलोच, मसला सारा यूथ का ही है कि यूथ जब देखते हैं कि यूथ के पास रोजगार के मौके नहीं होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि एक तो उन्होंने पेट्रोल डीजल जो है उसको टोकन जारी किया है और एक इजाजतनामे के तहत जो है, और अभी तो उसको इस सूबे से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं दी है, यहीं पर उसकी खपत हो नौजवान है। दूसरा यह है कि स्किल डेवलपमेंट में अगर उनको स्किलफुल बनाया जाए, बाहर ऐसे समझे कि रोजगार उनका वेट कर रही है, और उसके स्टार्ट भी जो है वो $4,000, $3,000, $2,000 से है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी इसी बात से, क्योंकि वजूहत आप देख के हमारे मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात की जाए, वहाँ पे लेबर की बहुत कमी है, खासकर चीप लेबर के। बलूचिस्तान पाकिस्तान में खासकर कर बात की जाए, वो लेबर की जो कॉस्ट है बिल्कुल कम होती है उस सवाल से, क्योंकि उनकी डिमांड जो $4,000 आप डॉलर बात करें, बाकी कंट्रीज में बात की जाए तो 10,000 15,000 की जाती है। और पाकिस्तान के अंदर ये चीप लेबर का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं बड़ी तादाद में। इसके लिए यहाँ पे हमारे एजुकेशन के साथ साथ, खासकर हमारे प्राइमरी लेवल से या मिडिल तक या मैट्रिक तक, उनको स्किल लेबर की या स्किल कुछ सिखानी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, ताकि वो आगे जाके अपने रोजमर्रा के कुछ काम हो सकते हैं, वो खुद ही अपने काम कर सकें। ये स्किल उनको आनी चाहिए, तमाम चीज़ें। ये चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है इस हवाले। और इस हवाले से मुख्तलिफ ऑक्सफोर्ड में भी बड़ी बातें चल रही है कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाके कुछ हमारे एजुकेशनिस्ट आ जाएँ, वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप, जैसे बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप की बात की जाए, तो ये हमारे यूथ को इंगेज करने के लिए पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बना रही है। और उनको इंगेज करने के लिए अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी 3 मंथ हुए कि इनके डिसीजन लिए, मगर ये 3 मंथ की गवर्नमेंट अभी आगे जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारे, मतलब जिस तरीके से हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने बातें की है कि हम 1 लाख के करीब नौजवानों को मुख्तलिफ मुल्कों में भिजवाएंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट में काम करें, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आमदनी बढ़ी है, हमारी आमदनी बढ़ी है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की, उन्होंने कहा सियासी जो प्रोसेस है उसके तहत अगर डायलॉग किया जाए, और हिमायत की उन्होंने एक डायलॉग की, और उन्होंने कहा कि ये एक पीस और अमन डायलॉग तो मेरे ख्याल में तमाम मसलों का हल भी है। बिल्कुल, अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ में अगर पैदा होती है, जैसे आप देखा जाए कि आप में मेरे इख्लाफात किसी इशूज़ में, अगर हम आपस में बैठ जाएंगे तो उसको हल करने की निकालें कि वे फॉरवर्ड निकल जाती है, तो ये उस इलाके के लिए बेहतर हो सकती है, वो अवाम के लिए बेहतर हो सकती है, खासकर वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ज़्यादा बेहतर हो सकती है कि वहाँ के लोगों के मसाइल वहीं पर टेबल पर हल हो रही है। ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आपने देखे होगी कि ये सदर जरदारी का अक्सर आप देखें कि जब भी बलूचिस्तान में आते हैं इस हवाले से ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग्स को उनको बूस्ट करते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर को एक टेबल पे बिठा के उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस बात पे देखा जाए कि आगाज बलूचिस्तान का पैकेज भी इसी का एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का एक बड़ा तोहफा है बलूचिस्तान के लिए। इसके साथ साथ आजकल आप देख लें ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये पीपल्स पार्टी का ही तोहफा है बलूचिस्तान के लिए। इस तरीके से अगर मतलब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर ऑन बोर्ड लिया जाए और मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए यकजा उनको किया जाए, मेरे ख्याल में उन्होंने इसी तरफ इशारा किया कि पीस और प्रोस्पेरिटी आ सकती है। हफीज बलोच हमारे साथ लाइन में। अस्सलाम वालेकुम हफीज बलोच साहब। जी वालेकुम सलाम। हफीज बलोच साहब, आप आगाह हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट आए, एक सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें सीनियर ऑफिशियल, सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। एक जो बात की वहां पर खासकर जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी हमारे अदारे हैं, के शोधा को उन्होंने काफी खराजे अकीदत पेश किया, और उन्होंने कहा कि उनकी फैमिलीज को उनका जिस तरह दूसरे सूबों में एक तो उनका बढ़ाया जाए, मुआवजा बढ़ाया जाए, कंपनसेशन की रकम बढ़ाई जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को यहां पर तानियत किया जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में जो बलूचिस्तान के ओवरऑल सूरत हाल है मौजूदा, और ग्वादर के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो बहुत ज़रूरी था कि हुकूमत की तरफ से कोई बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाएं। हालांकि जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से तो
وقتاً فوقتاً بلکہ ہمیشہ اقدامات کیے جاتے ہیں، اور جو شہداء کی آپ بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان کو صدر صاحب نے جو ہے نا مان لیا ہے کہ بہت بڑی قربانی دی ہے، تو ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ان کے لیے میکسیمم جو حکومت کر سکتی ہے فیڈرل لیول پہ یا صوبائی لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کر بھی رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ چیزیں بلوچستان اور گوادر کے حوالے سے بہت ضروری تھے، چونکہ گوادر کی اگر ہم بات کریں، گوادر انٹرنیشنلی بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اور یہاں ڈیپ سی پورٹ بنا ہوا ہے، اور اس کی اسٹریٹجک ایک پوزیشن ہے. تو اس کو چلانے کے لیے یہاں پہ اس طرح کے سیکورٹی کے اقدامات اور ساتھ ساتھ جو یہاں منصوبے چل رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت تھی. جو صدر صاحب کا دورہ تھا وہ اس حوالے سے بہت ہی لوگ یہاں اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا گوادر کی ترقی کے لیے اور لوگوں کے لیے. اور اس حوالے سے جو سیکورٹی حوالے سے جو بات ہوئی ہے یہاں پہ، ہمیشہ ہم بات جب کرتے ہیں یہاں جو انویسٹرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی کنسرن ہے کہ جی شاید سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن کل کی جو سیکورٹی ہے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو لوکل اور انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں جو لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑی امید دی ہے کہ حکومت اس حوالے سے بہت ہی سنجیدہ ہے اور ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. لہٰذا گوادر کے جتنے منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان کی سیکورٹی کا خاص کر جو جہاں ہمارے پاس غیر ملکی مہمان موجود ہیں، چائنیز ہیں، دوسرے ہیں، تو ان کے لیے بھی زبردست قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے. دوسری بات جو اہم ہوئی ہے وہ یہ کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو سیاسی مذاکرات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ ہونی چاہیے. ان کے بغیر یہاں جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ترقی کی رفتار میں، ترقی کی جو دوڑ ہے اس کے اندر ان کی شمولیت لازمی ہو، یقینی ہو. اس حوالے سے بھی اقدامات کرنے کی زور دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور اہم بات یہ بھی کی ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے نا ٹرین کیا جائے، اسکل کیا جائے، تاکہ یہاں جتنے پروجیکٹس ہیں، منصوبے آ رہے ہیں یا انڈسٹریل آ رہے ہیں تو اس میں نوجوانوں کی شمولیت ہو، زیادہ سے زیادہ ہو. نوجوان ہی حفیظ بلوچ یہ بتائیں، یہ تو نوجوانوں کے اس میں ظفر بلوچ نے بھی کافی اس پہ بات کی. دو باتیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں. انہوں نے ایک تو جو فشر مین ہے ان کے کو سہولت پرووائڈ کرنا، اور ساتھ میں انلیگل جو فشنگ ہے جو ہمیشہ سے گوادر کے جو لوگ ہیں جو کوسٹل پر ساتھ رہے ہیں، جو لسبیرا کی ایون اس تک ان کو کافی شکایت رہی ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا سختی پہ عمل کیا جائے، جو انلیگل جو فشنگ ہے اس کو بالکل روکا جائے. اور دوسرا جو بارڈر کے ساتھ منڈیاں ہیں اس سے لوگوں کو اور نوجوانوں کو استفادہ کرنا چاہیے. جی یقیناً اگر ہم بلوچستان کو یا گوادر کو لوگوں کا دل جیتنا ہے یا بلوچستان کو تھوڑا آگے لے کے جانا ہے باقی صوبوں کے برابر، تو یہ بہت ہی ضروری، بہت بنیادی طور پہ اہمیت کے عامل جو مسائل ہیں جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں. صدر صاحب نے کل اجلاس کے دوران ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوکل ماہی گیر ہیں ان کی جو حالت زندگی ہے، ان کی جو فلاح و بہبود ہے ان کو بہتر بنایا جائے، ان کے لیے نئے منصوبے انیشیٹ کیے جائیں، لائے جائیں. اور جو ان کا جو روزگار ہے، جو ان کا گزر بسر ہے سمندر، جو ہمیشہ ان کو ایک شکایت ہوتی ہے ماہی گیروں کو انلیگل ٹرالنگ کی یا فشنگ کی، تو اس کے لیے انہوں نے وفاقی اداروں کو بھی اور صوبائی اداروں کو بھی سختی سے کہا ہے کہ ماہی گیروں کی جتنی شکایتیں اس حوالے سے ان کو دور کیا جائے. اور ایران بارڈر کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے، جو مقامی لوگ ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو بھی جو ہے نا یہاں جو مقامی جو لوکل لوگ ہیں بلوچستان کے، جو کاروباری ہیں، تاجر ہیں، مزدور ہیں، ان کی شمولیت ہو اس کے اندر اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. چونکہ بلوچستان اس وقت اس کو تھوڑا اوپر لے کے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی انڈسٹریلز وغیرہ نہیں ہے. لوگوں کا گزر بسر ایک تو سمندر ہے اور دوسرا بارڈر ہے، تھوڑا بہت ایگریکلچر ہے. ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کی ہے کہ عام آدمی کی جو سوسائٹی کا جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے آنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ مل کے یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ پوری طور پہ ہونی چاہیے. حفیظ بلوچ ایک بہت امپارٹنٹ بات ایک اور بھی ہے جو سٹریس کیا ہے انہوں نے کہ ہمارا پروسیکیوشن کا جو ایک سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے.
انہوں نے کہا دہشت گردی میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے. شکایت ہماری جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہمارے لا انفورسنگ کے ادارے ہیں، ان کی شکایت یہ ہے کہ وہ پروسیکیوشن بڑا کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو امپرومنٹ کی بڑی ضرورت ہے. جی، جو کل سیکورٹی کے حوالے سے جو اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی، اس میں اس طرح کے جو جہاں جہاں کمزوریاں تھے ان کا ذکر ہوا اور ان کو امپروو کرنے کی، جس استغاثہ کی آپ کمزور استغاثہ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بڑی مطلب زور دیا گیا، بڑی بحث ہوئی. اور اسی طرح ہمارے جو بہترین افسر ہیں پورے پاکستان میں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے یا پاکستان سے تعلق ہے، ان کو یہاں پوسٹ کرنے کی اور عدالتی سسٹم کو اور جتنے میکسیمم جو ہے نا وسائل درکار ہوں ان کو فراہم کی جائیں، تاکہ سیکورٹی کے حوالے سے جو دہشت گردی کا لہر ہے اس کو روکنے کے لیے ہر لیول پہ، ہر لحاظ سے کام کیا جائے اور سختی سے ان چیزوں کا جو ہے نا انہوں نے ایڈریس کرنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے صدر صاحب نے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. رحمت اللہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ تھوڑا سا بجٹ پر، پھر ہم پروفیسر صاحب کے پاس آئیں گے. آج کا جو بجٹ ہے ایک بڑا عرصے بعد، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2002 یا 2003 کا بجٹ تھا، اور اس میں امیر الملک مینگل گورنر تھے اور وہ سیٹ اپ تھا، یہاں پر کوئی الیکشن ہوئے نہیں تھے، اور ان کا پہلا بجٹ پیش کیا اور سرپلس پیش کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ بھی رپورٹر رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ گورنمنٹ اس میں آ گئے. سرپلس بجٹ کبھی نہیں پیش کیا گیا. 25 ارب بڑی رقم ہے، 25 ارب کا سرپلس بجٹ پیش کیا گیا. اور تھوڑا سا اگر آپ خد و خال بتا دیں، چیدہ باتیں کہ نوجوانوں کے لیے جس طرح 2 ارب روپے وہ کیا ہے، اور ایجوکیشن پہ توجہ دی جا رہی ہے، ایگریکلچر، آپ کا لائف سٹاک، جہاں سب سے زیادہ بے روزگاری جو ہے وہی اکوموڈیٹ کرتا ہے بے روزگاروں کو، اور وہ ایک امپلائمنٹ اپرچونٹیز لوگوں کے لیے کھولتا ہے. جی بہت شکریہ شہزادہ صاحب. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ موجودہ حکومت نے 25 ارب کا سرپلس بجٹ پیش کیا، اور کافی 2 دہائیوں کے بعد تقریباً. اس کے علاوہ بھی بجٹ سرپلس جب نظر ثانی ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، یعنی جون 2025 میں جب جا کے نظر ثانی ہوگا، تو اس وقت یہ اس کا اصل بجٹ کا اصل حولیہ سامنے آ جائے گا کہ بیلنس بجٹ ہوگا یا تب بھی یہ سرپلس رہے گا یا خسارے میں جائے گا. یا خسارے میں جائے گا. موسٹ ایکسپیکٹڈ، زیادہ متوقع یہ ہے کہ یہ بیلنس ہی رہے گا آخر میں جا کے. اگر سرپلس بھی رہتا ہے تو ان کے فائنینشیل مینجمنٹ کی اس کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کی عکاسی کرتا ہے. اگر تب بھی یہ سرپلس رہتا ہے تو اس کو کسی اور سیکٹر میں جہاں پالیسی ایشوز ہے اس کو حل کرنے کے لیے وہاں وہ اس کی سرمایہ کاری کر سکتی ہے. جہاں تک موجودہ حکومت کی ترجیحات کا وہ ہے تعلق ہے، اس میں موجودہ حکومت کی ترجیحات کا تعلق آپ نے بھی آج وزیر خزانہ کے بجٹ اسپیچ کو آپ نے دیکھا، سنا. وہ بجٹ اسپیچ ہی ان کے ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے. ان کا بجٹ اسپیچ ہی شروع ہوتا ہے تعلیم سے، اور تعلیم کے بعد صحت، صحت کے بعد موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے جو تباہ کاریاں ہوئی ہے جولائی اگست 2022 کے نتیجے میں، تو اس کی بحالی جو ہے پلاننگ کمیشن کی جو اسسمنٹ رپورٹ ہے 5 سے 7 سال لگیں گے کہ اس کی بحالی کمپلیٹ ہو، اور اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کو یا بحالی کے لیے درکار ریسورسز ہوں گے، کم از کم 419 بلین روپے، ارب روپے درکار ہوں گے تاکہ وہ مکمل بحالی ہو جائے. مکمل بحالی یہ ان کی ترجیح موسمیاتی تبدیلی 419 بلین اور جو ہے ان کا موسمیاتی تبدیلی تھا جو ان کی ترجیحات کی ریفلیکشن ہے. اس کے بعد اسی طرح جو ہے آ جاتا ہے موسمیاتی تبدیلی کے بعد میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ ہے. یہ لوکل گورنمنٹ میں کافی 108% بڑھایا ہے، 108% بڑھایا ہے. یہ موجودہ وزیر اعلیٰ کا عزم ہے کہ
बुनियादी म्यूनिसिपल खिदमात जो है वो लोकल कौंसिल के इदारों को ही सौंपा लोकल जाए, बॉडीज को जो है मजबूत करें। मजबूत करे। और एक मेरे ख्याल में अरसे से शिकायत थी उसकी कि इलेक्शन भी हो जाते हैं, वो अदारे वैसे ही बैठे रहते हैं, उस पर जो मौजूदा पैसा खर्च होता है वो यूटिलाइज नहीं होता और सारा, इस शिकायत को मेरे ख्याल में दूर करने का ये पहला स्टेप है। ये बहुत ही इनकलाबी कदम है और ये बलूचिस्तान की तारीख में पहला मरतबा इतने बड़े रिसोर्सेस लोकल कौंसिल के इदारों को मिल रही है। इनके गुज़िश्ता सालों की जो मुख्तस शुदा बजट थे वो 16 अरब रुपए होते थे, मौजूदा हुकूमत ने उनको बढ़ाकर 35 अरब रुपए कर दिए। 35 अरब कर दिए। 35 अरब रुपए और 108% का इजाफा है। इससे तो लोकल कौंसिल भी मजबूत होंगे, वो अपने बुनियादी म्यूनिसिपल खदमात को भी अहसन तरीके से अंजाम देंगे और लोगों को जो बुनियादी म्यूनिसिपल खदमात की जो सर्विस डिलीवरी है वो उनके डोर स्टेप पर बड़े अहसन तरीके से उनको मुहैया होंगे लोकल कौंसिल के इदारों के जरिए। और एजुकेशन पे भी शायद उनकी वो है, हेल्थ एजुकेशन, जो दो सेक्टर हैं। एजुकेशन, हेल्थ के बाद इसी तरह मौसमियाती तब्दीली मैंने जिक्र किया, फिर लोकल गवर्नमेंट, इसी तरह जो है फिशरीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, लाइफ स्टॉक सारे अच्छे, तो उन्होंने इनके अगले माली साल में अच्छे खासे बजट मुख्तस किए हैं। और मेरे ख्याल में 3,000 असामियां जो है, नई असामियां इस साल 3,000 नई असामियां तख्लीक की गई है ताकि नौजवानों को पब्लिक सेक्टर में रोजगार के मौके मिल सके। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि दूसरे रोजगार के मौके फराहम करे, जैसे आपने जिक्र किया बलूचिस्तान स्किल डेवलपमेंट फंड के तहत जो 2 बिलियन सरमाकारी की गई है, और ये भी पहली दफा है मेरे ख्याल में। ये पिछली हुकूमत ने सरमाकारी की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत मुसम्मम इरादा रखता है कि इसकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी इखराजाती पॉलिसी बनाएंगे ताकि इस फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, ताकि नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सके। और ये मौजूदा हुकूमत इसको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी के आईने से देखता है कि आप ह्यूमन यूथ पे जो है, आप उनके ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनको हुनरमंद बना के रोजगार के मौके वो खुद अपने लिए खुद इन्हसार होंगे तो उतने ही उनका ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर होगा। तो एक बड़ा कदम है। इसके अलावा जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो सरमाकारी है, उसकी भी मौजूदा हुकूमत अज़म का अदा किया है कि इसकी भी हम पॉलिसी, इखराजाती पॉलिसी बनाएंगे और उसकी इखराजाती पॉलिसी मुरतब करने के बाद इससे सनत और हरफत से जुड़े छोटे बड़े कारोबार को जो है इससे सपोर्ट मिलेगी, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी सपोर्ट मिलेंगे और जो नए बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे उनको भी बिलासुद कर्जे फराहमी के जरिए उनको भी मौके मिलेंगे कि वो भी अपने रोजगार के मौके अपने लिए पैदा करें। एक सबसे बड़ा शोबा जो है वो है आपका लॉ एंड ऑर्डर का। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ना हो, और शायद उसके लिए 93 अरब रुपए जो है मुख्तस किए हैं। मैं प्रोफेसर साहब को शामिल करता हूं। प्रोफेसर साहब, इस हमारा तो बलूचिस्तान का जो सबसे कम मेरे ख्याल हिजम, उसको देखें, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज कम है, बजट भी उसके फिगर्स को आप देखें दूसरे सूबों को वो कम है, लेकिन कुछ अगर मैनेजर्स अच्छे हों तो आपके कम रिसोर्सेज में बहुत एफिशिएंट आप कोई काम भी कर सकते हैं, इफेक्टिव मेजर्स भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू शहजाद जुल्फ़िकार साहब। रहमतुल्लाह साहब ने बड़ी जो है वो गवर्नमेंट की तरजीहात बजट के हवाले से जो है पेश की। इसमें कोई शक ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो है वो बजट का जो एक मेजर पोर्शन था वो एजुकेशन के लिए ही मुख्तस किया। मेरे ख्याल में जो एजुकेशन के लिए 149 अरब रुपये जो है रखे गए, तो नो डाउट प्राइमरी एजुकेशन या फिर जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सरकार ने बड़ी अच्छी जो है वो स्टेप्स उठाए हुए हैं। और मेरे ख्याल में जो है वो 77 अरब हेल्थ के लिए। दूसरी जो ऑप्शन है वो हेल्थ के लिए। एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा मैं वजाहत करता चलूँ कि मेरे ख्याल में जब 7th NFC अवार्ड, उसके बाद जब बलूचिस्तान का शेयर बढ़ गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस दौरान जो था वो काफ़ी ज़्यादा फंड आया था। इस बीच में जो है वो ज़्यादातर पहले जब हम लोग जब पिछले कोई 15 साल की बजट एलोकेशन जो है देख ले, डिपार्टमेंटल वाइज 26 डिपार्टमेंट है, सर जो है वो शायद इसको सेकंड कर ले,
तो वहाँ पर ये था कि एजुकेशन और हेल्थ जो थी 5-6% जो था ओवरऑल बजट जो था वो एलोकेट होता था। एक दफ़ा ये हुआ था डॉक्टर मालिक साहब और जो पश्चिम पार्टी की हुकूमत थी, उस दौरान जो था वो एजुकेशन हेल्थ पे 11-12% तक आ गया था, और ये सेकंड टाइम है। तो ये एक बड़ी गवर्नमेंट के तरजहात जो है मतलब सोशल सेक्टर और बलूचिस्तान का मसला इस एजुकेशन से। लेकिन इसमें एक कमजोरी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि जब प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है स्किल डेवलपमेंट के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम लोगों ने 100% बढ़ा दिया, यानी 5 अरब कर दिया 2.5 अरब से। लेकिन इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ की जो मतलब ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स है एज ए होल, चूंकि ये जो 5 अरब है और एचएससी से कुछ मिल रही यूनिवर्सिटीज अपने रिसोर्सेज मिला के ये जो करंट एक्सपेंडिचर है पे का या सैलरीज वगैरह के वो जो है ऊपर नहीं हो रहा है। तो बाकी जो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी। और दूसरी तरफ ये कि मतलब गवर्नमेंट ने 25 अरब जो है वो सरप्लस का बजट जो है वो रखा है, तो इसमें गुंजाइश है। हम बीइंग यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह से पॉलिसी मेकर जो है सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये 5 अरब को 3 गुना कर दे, यानी 15 अरब तक कर दे, ताकि जो रोजगार के मौके हैं 3,000 अब गवर्नमेंट कह रहे कि हम लोगों ने जो है वो एक साल में जो है मतलब इतनी वैकेंसीज हम लोगों ने क्रिएट की ताकि पब्लिक सेक्टर में लोगों को जो रोजगार मिल सके। अगर ये 5 से 15 अरब कर दे तो मेरे ख्याल में 6,000 जो है जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स होंगे वो खुद जो है वो जॉब ढूंढ लेंगे। आई गारंटी इट, क्योंकि जिस लेवल की जो एजुकेशन दिया जाता है, मतलब मैं ब्यूटन से चूंकि बिलोंग करता हूँ, एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब काफ़ी अरसे से जो है वो सैलरीज का इशू आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन जो है वो भी हो गए, सो वहाँ पर जो है मतलब वो परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो आजकल चीज़ें रखी गई। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच की, अल्लाह करे कि बाकी डिपार्टमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ भी ये प्लानिंग जो है मतलब वो अटैच कर दे। दैट इज़ वन ऑफ द गुड, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब बजट जो है हायर एजुकेशन की बढ़ेगी तो इससे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगी, लोगों को जो है वो स्किल जो है वो आएंगे, इसके बेस पे लोग जो है खुद जो है वो रोजगार पे ढूंढ ग्रेजुएट जब जाते हैं और हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनका दे विल डू। लेकिन ये जो 5 अरब इस वक्त मतलब अगर एचएससी के मिला के गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के 5 अरब और अपनी रिसोर्सेज मिला के अभी भी जो है यूनिवर्सिटी को कम से कम 5 अरब मजीद डेफिसिट में ये रहेंगे। चलिए ये तो आपने इस पे बात कर दी। नेक्स्ट आप हेल्थ पर आ जाता हूँ। हेल्थ नहीं, मैं बहुत आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया। आपने ये उठाया कि आप मुझे बताएं, बीइंग अ प्रोफेसर, माशियात में अगर आप सरप्लस शो कर दें और कहें सब कुछ ठीक है, हमारे पास पैसे बहुत हैं, बल्कि ये इजाफी पड़े हुए, तो इसका क्या किस तरह इंडिकेट? अच्छा, इसमें थ्योरीज जो है वो दो बताती, थ्योरीज चूंकि सारे प्रैक्टिस से ही बनती है। अमन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सरप्लस बजट नहीं बनाते, वो मतलब जहां पर सरप्लस रहती है उसको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए खर्च ही करते हैं। अमूमन इसी तरह जब प्रैक्टिस चली आ रही है सेंचुरी से, जब भी बजट का कंसेप्ट जो है वो आया, मोर देन 90% केसेस इसी तरह था। शाज़ व नादिर ही जो है मतलब ये सरप्लस में ही आते हैं। अलबत्ता इसका एक फ़ायदा जो है वो बेसिकली ये है कि जहाँ पर ज़रूरत है, जिस तरह रहमत साहब ने कहा था, वहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर या बीच में या कहीं 3-4 महीने बाद वहाँ एलोकेट किया जा सकता है। तो वो एंड पे पता चलेगा कि मतलब ये सरप्लस में होगा, डेफिसिट में होगा या इनबैलेंस जो है वो रहेगा। तो ये तो एंड पे जो है वो डिसाइड, शायद गवर्नमेंट ने वहाँ पर ज़ाहिर पॉलिसी में कर्ज पब्लिक सेक्टर के लिए जो है उन्होंने सोच रखी है, उनके कहाँ पर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वी विल यूटिलाइज। चलिए मैं आता हूँ नेक्स्ट राउंड पे। जफर बलोच, आप ये इधर से ही स्टार्ट करते हैं कि बाज ये ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, जिसमें मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम भी शामिल हैं, जिसमें दूसरी दीगर पार्टीज भी शामिल हैं, लेकिन दो बड़े मेजर पार्टनर हैं, उन्होंने सरप्लस बजट पेश किया और वफाक को एक मैसेज गया कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हमने अभी खर्च करने हैं। तो एक बहुत बड़ा उनके कंधों पर एक बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इस पैसे को किस तरह इस्तेमाल हो करें। जी शेर साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बजट पेश की, जिस तरीके से लास्ट टेन्योर में जिससे 2001 या 2 की बात की, 50 अरब का उस वक्त खसारा था, एक 49 का 49 लास्ट टेन्योर में 49 अरब के डिफिसिट थी, जिस तरीके से खसारे की बजट पेश की थी लास्ट बजट में। इस दफा आप देखा जाए 25 अरब सरप्लस, मतलब ये एक
मैसेज देना चाहते हैं किस तरीके के हमारे पास पैसे का ज्यादा है, हमारे पास खर्चे सिर्फ 930 अरब है। जिस तरीके से रहमत साहब ने कहा कि ये तो आगे फर्दर हमें पता चलेगा किस तरीके किस एंगल में कहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर में कहाँ पे खर्च होने, तो अलग बात होती है। इसमें अगर आप देखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज की आप देखें, ये तमाम चीजें पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम चीजें फोकस डेवलपमेंट के ज्यादातर पीएचडीपी की फोकस हमारी सियासत होती है यहाँ पे, खासकर बलूचिस्तान में। बायद ये चीजें लोकल गवर्नमेंट जो 135 अरब है, इसको 135 को 245 अरब करना चाहिए। इसको इस तरीके से की जाए कि वहाँ पे डेवलपमेंट के जो ड्रेनेज हैं, उसको जो भी छोटे मोटे काम है, जो भी कंक्रीट काम हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही होनी चाहिए। मतलब आपका यह है कि एमपीए स्कीम्स को बड़ा कट लगाकर उनको लोकल बॉडीज के हवाले किया जाए और वहां भी वो इलेक्टेड लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मकसद ये है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन जितना भी करेंगे, वहाँ के लोकल लोगों बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हुए, छोटे प्रोजेक्ट उनके हाथ में छोटे प्रोजेक्ट छोटे छोटे में बिल्कुल तमाम चीजें वहां पे होनी चाहिए, ताकि वहां के लोकल काउंसलर, जिस तरीके से 35 अरब आपने अभी मुख्तस किए, ये काफी नहीं है। अभी आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए, वो तो सैलरी और टीएडीए के मद में वो सारे खत्म होने, वहां पे डेवलपमेंट कहाँ होगी? डेवलपमेंट होने के लिए आपने तो रकम हो तो वापस एमपीए साहिबान के पास आएंगे, वो इख्तियारात उनको मुंतकिल करने चाहिए, ताकि उनका काम हो कि वो डेवलपमेंट के छोटे मोटे अपने इलाके के मसाइल, कहीं पे स्कूल की जरूरत है तो नाली तो ना बने, स्कूल ही बनाए, कहीं पे नाली की जरूरत है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ना बनाए, वहाँ पे नाली बनाए, वहाँ पे जिस तरीके से सड़क चाहिए सड़क देनी चाहिए, इस तरीके से तमाम चीजें कम लोकल गवर्नमेंट के छोटे पॉलिसी मेकिंग में तमाम चीजें होनी चाहिए। मगर ये चीजें आप देखा जाए तमाम चीजों में हमारे गवर्नमेंट के लेवल एमपीए साहिबान सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि उनका बेसिक काम होता है लेजिस्लेशन, वो कानून साजी करे, उसको इम्प्लीमेंट में काम करे। इस दफा तो थोड़ा सारा जो है आप ये क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को देंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेंट्रल लीडरशिप? उन्होंने इस दफा ये हिस्सा भी कुछ निकालकर बढ़ाकर लोकल बॉडीज को तो दिए। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि इससे बढ़ा दिया इससे बड़ा, इसकी एक वजह है, इसके बैकग्राउंड में अगर चला जाए कि लास्ट टाइम पे हाई कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की गई थी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बाकायदा अभी भी ज़ेर गौर है। ज़ेर मतलब ये चीजें कि उनकी तरफ से सजेशन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से सजेशन नहीं है, उसके ब्याह पे वहां पे लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी पेश हुए कि हम इसमें 108% इसको इंक्रीज कर रहे हैं, 35 अरब कर रहे हैं। वहां पे प्रेशर तो आ रही है हाई कोर्ट की तरफ से, हमारे लोग उस पर केस कर रहे हैं, तब जाके गवर्नमेंट चीजों पर एक्शन ले रही है। इन चीजों गवर्नमेंट खुद इन चीजों को इनास करे कि ये चीजें उनको नजर आनी चाहिए कि इन चीजों को ज्यादा स्ट्रेंथन करें, लोग केस क्यों दायर करें, हम खुद ही इस चीज को अपने ब्याह पे सारी चीजें करें, ताकि लोगों को वहां पे रिलीफ मिले इन चीजों को, उनको एक्टिव। अगर दूसरी बात की जाए सवाल से, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी डिसीजन बहुत सारे लिए, मगर कुछ महकमे हमारे तो वो तो सारे में जा रहे हैं, उनसे सैलरीज की मद में, डीएसए की मद में, बिजली तमाम मद में वो तो सारे खर्चा कर रहे हैं, मगर उसको गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? वो तो उल्टा नुकसान में जा रहा है उन महकमों को। उन महकमों को किस तरह देखने, गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ी एक अच्छी डिसीजन जी, हमारे हेल्थ सेक्टर ने तो बजट बढ़ा दी, 3 हॉस्पिटल को नीम प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको कंटिन्यू रखना ताकि वहां पे सर्विस डिलीवरी जो ये जाम कमाल साहब जब कर रहे थे तो उस वक्त सारे इकट्ठे होकर उन्होंने चेंज लाया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, और फिर जो तबाही आई है अब शायद फिर वो खुद महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से कि ये स्टेप आप लेंगे कि कुछ डिपार्टमेंट है, आपको उनको थोड़ा बहुत अपने पाँव पे खड़ा करना है ताकि वो उन चीज़ों को डिलीवर करे, खासकर उनको डिलीवरी के पब्लिक को उनको अकोमोडेट करने हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे। वो किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं आप पॉलिसी में? टाइम हमारे पास कम है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? कॉन्टेक्स्ट में आ जाता हूँ जो मतलब या इसको हम सेकंड राउंड में रखें, जरा उनको जरा हम शामिल करें। रहमतुल्लाह साहब, 3000 असामियाँ, हमेशा गवर्नमेंट 5000 असामियाँ, 3000 असामियाँ, 6000 असामियाँ अनाउंस करती है, फिर उसको बाद मरहलावार जो है उसको फिर वो करती है, लेकिन उसमें एक मुश्किलात ज़रूर एक आते हैं कि वो एडवर्टाइज हो जाता है, कोर्ट में स्टे ले लेते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर वो साल गुजर जाता है, फिर वो एडअप होता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि आम आदमी के एक जहन में है जो पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो शायद कैपेसिटी नहीं है, आफ्टर 18 अमेंडमेंट बना नहीं सकते, पैसे लैप्स हो जाते हैं, वापस ये क्या, इसको थोड़ा सा वजाहत कर दें। जी शुक्रिया। इसमें एक तो जो रिक्रूटमेंट का इशू है, रिक्रूटमेंट की तो एक पॉलिसी है, जो पोस्टें होती है वो मुख्तलिफ सतह की पोस्टें होती है, प्रोविंशियल सतह की पोस्टें होती है, फिर डिविजनल सतह की पोस्टें होती हैं,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह की पोस्टें होती हैं। फिर इसी तरह उन पोस्टों की जो है फर्दा तकसीम होती है कि 5% वुमेन कोटा होता है, उसमें माइनॉरिटी का कोटा होता है, माइनॉरिटी का कोटा होता है। उन चीजों में जब कोई बाज़ औक़ात अगर कोई ट्रांसजेंडर का उसमें रखा है नहीं रखा है अभी तक? अभी तक इस पे कानून साजी नहीं लेकिन है। उस पर बात काफी हो रही है ट्रांसजेंडर का कि उनका भी कोटा होना चाहिए। बिल्कुल उनको बात भी हो रही है, लेकिन उनको भी जो है ना एक काबिल सोसाइटी का एक काबिल वो बनाए कि उसका यूसेज है उनका। बिल्कुल होना चाहिए। अभी रिसेंटली इसी हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड में 2 बिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट की है और उसकी प्रॉफिट से जो है जो मुख्तलिफ दूसरे मुस्तहिक नादार के उनके बच्चों की जो स्कॉलरशिप देंगे, सिमिलरली उस स्कॉलरशिप में जेंडर को भी मुकम्मल तौर पर यकसा मौक़े फराम किए हैं, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे इसके तहत। तो इसी तरह बिल्कुल रोज़गार में भी जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक मखसूस कोटा होना चाहिए या उनको तशवीक करनी चाहिए कि वो आगे आए और पब्लिक सर्विस में अपना हिस्सा डालें। और बिल्कुल ये फिर यहाँ पे जो है बाज़ औक़ात कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं पोस्टों की डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो डिले का शिकार हो जाता है और फिर कोर्ट में चला जाता है मामला, कुछ कोर्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल फिर उसके वो सम्राट नहीं आते सामने, इतने होते हैं 3-3 साल वो बड़े मसले मसाले होते हैं। खैर चलें, ये तो दूसरा ये जो लैब होता है, लोग कहते हैं कि लैब्स हो जाता है फिर वो रकम वापस नहीं आती, क्या उसका ये क्या मसला होता है? लैब्स को जो है पहले उसमें मरहले में समझना चाहिए कि लैब्स है क्या। गुज़श्ता हफ्ते किसी मीडिया में रिपोर्ट हुई कि हुकूमत बलूचिस्तान से 100 अरब रुपए लैब्स हुए और उन्होंने वफाक को वापस कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि आपका असेसमेंट क्या है लैब्स होने का, तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का जो सूबाई डेवलपमेंट का जो बुनियादी तखमीना था 229 अरब रुपए था और अब ये नजरसानी शुदा तखमीने के बाद 129 अरब हो गए, तो ये बीच में 100 अरब रुपए कहाँ पे गए। तो उन्होंने दूसरे पहलू को तजज़िया नहीं किया कि ऑलरेडी हुकूमत बलूचिस्तान 49 अरब रुपए डेफिसिट पे थे और इसके अलावा 55 बिलियन रुपए उन्होंने अपने आमदन में जो तखमीना किया था कि सुई बोनस गैस एक्सटेंशन लीज से हमें मिलेगी, उससे एक रकम भी नहीं मिली और राइट अवे 104 अरब रुपए ये हो गए। बीच में इलेक्शन गैप आ गया 104 अरब रुपए ये बेसिकली, और उन्होंने उसको शो कर दिया कि शो किया कि और 104 से 129 के दरमियान जो रिमेनिंग 25 वो है अरब रुपए है। बीच में इलेक्शन आ गए, बहुत सारे अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर थे जो जिसके एलोकेशन नहीं रखे गए थे बजट में, तो उनके लिए सूबाई हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने, उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट, टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू जो ज़रियात थी इलेक्शन प्री इलेक्शन प्रिपरेशन, तो उसमें काफ़ी सारे अमाउंट एज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट रिलीज हो गए। तो इस तरह जो है वो जाके 100 अरब के करीब टोटल बन जाते हैं, यानी इस वजह से वो 229 से 129 पे आ गए। टैक्सेस का कुछ टैक्सेस और लैब्स का जो है मैं एक मजीद क्लैरिफिकेशन करता चलूं, लैब्स हमेशा उस अमाउंट को कहा जाता है जब हुकूमत किसी इदारे को कोई रकम जारी करते हैं मुख्तशुदा बजट या सप्लीमेंट्री बजट के तहत, जब वो 30 जून की रात यानी 30 और 1 जुलाई की रात 12 बजे को, जब 12 बजे 1 बजे जब चेंज हो जाता है, जब उस वक्त तक वो खर्च नहीं कर सकते तो लैप्स हो जाते हैं। लैप्स का मतलब ये नहीं कि वो ज़ाया हो जाता है, वो पैसा अकाउंट वन में पड़ी होती है, प्रोटेक्टेड है, उसके जो है वो अगले साल फिर क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये पैसा यूटिलाइज नहीं किया है, या गवर्नमेंट अगर समझे कि किसी और डिपार्टमेंट को वो दे दे, वो गवर्नमेंट कैश कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास ही पड़ी होती है। तो इसका टेक्निकल मतलब यही होता है इस टर्म को समझने के लिए कि लैप्स होता क्या है। ठीक है जी, प्रोफेसर साहब आप ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, तो बजट के हवाले से नो डाउट एज ए होल बजट जो था वो अच्छा बजट था। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि आवाम के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर ले। जिस तरह एजुकेशन से स्टार्ट किया था, हेल्थ से स्टार्ट किया था, इसी लोकल गवर्नमेंट के लिए 37.5 अरब जो थे वो गैर तरक्याती
جو تھے اخراجات ہے، 5 ارب جو تھے وہ ترقیاتی تھے. وہ غیر ترقیاتی میں دیکھیں نا، اگر لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے 93 ارب روپے یعنی اراؤنڈ 100 ارب روپے تو وہ ہیں. وہ ہے. اسی طرح جو ہے زراعت ہے، لائف سٹاک ہے، جو ماہی گیری یا جو ساحلی ترقی ہے اس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ 5 ارب روپے جو ترقیاتی کام کے لیے. اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں، جو 25 سرپلس ارب روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ دراصل ساحلی یا ماہی گیروں کی جو ویلفیئر اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا اس کے لیے ایگریکلچر کے لیے، لائف سٹاک کے لیے جو آپ کو ریٹرن کرتا ہے. تو چونکہ اب ظاہر ہے زرداری صاحب بھی جب آئے تھے تو انہوں نے جو ہے مطلب یہ جو ماہی گیر تھے اس کی ویلفیئر کے حوالے سے بات کی، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی. اگر ہم لوگ جوانی سے لے کر جو رماڑا تک جو بلوچستان کا جو ایریا ہے، یہاں پر 24 اسپاٹس ہے فشنگ کے لیے، جو لوکل لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی، وہاں پر جو ہے فشنگ کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو ہے اگر مزید جو ہے اس کو ڈبل کیا جائے تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزگار کا کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا. اگر وہاں پر نیٹ جو ہے پرووائڈ کیے جائے، جو اسمال بوٹس میکنگ کی جو سکلز وغیرہ وہ دیا جائے، یاچ وغیرہ کی سکلز دیے جائے، تو دے کوڈ ڈو ایچ اینڈ آدم سے. اسی طرح خوراک کے حوالے سے، فوڈ سیکیورٹی ریوالونگ فنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے کام کیا. محنت و افرادی قوت کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں، کوئی میرے خیال میں 2.6 ارب ترقیاتی کام کے لیے جو ہے وہ رکھے گئے. اچھا، اس میں اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. جو گورنمنٹ کی اس وقت یا گورنمنٹ آف پاکستان کا نوجوانوں کو جو ہے وہ آپ کے انگیج کرنے کے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز یا پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں، اس کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے. یہاں پر ایک میں اپنی اسٹڈی کے حوالے سے ایک بات کہوں، سر بھی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہی کوڈ جسٹ ڈسمنیٹ مائی دس پوائنٹ ٹو دی ریسپیکٹیو سیکرٹریز. ہم لوگوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی جس میں 9 انڈسٹریز کے لیے 3 اسپیشل اکنامک زونز، ہب، اسی طرح جو ہے وہ بوستان اور اسی طرح جو ہے گوادر. کوئی 9 انڈسٹریز کے لیے 400 پلس سکلز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. دس واز مائی اون اسٹڈی. اس میں ٹیکنیکل بھی تھے، ووکیشنل بھی تھے، کامن بھی تھے، اسپیسیفک بھی تھے. لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کی اسی طرح نیو ٹی ٹی سی کے ساتھ مل کے ٹوٹل جو اسکل پروویژن جو سیٹ اسکل ہے وہ 112 سے زیادہ نہیں ہے. تو اٹ مینز صرف 9 انڈسٹریز کے لیے 300 سے زیادہ ڈفرینٹ ٹریڈز میں ٹیکنیکل ووکیشنل اسکلز چاہیے. جس وقت پاک چائنا گوادر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے تو اس کے تھرو ہم لوگوں نے جب وہاں جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا ہیڈ تھا چائنیز کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہو سکتا ہے یا چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ادارے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے سجیشن یہ اس کے ساتھ جو کولیبریشن کر کے ہم جو ہے وہ اسکل پرووائڈ کر سکتے. تو اس طرح کی جو آپ کی بی ٹیوٹا ہے تو اس حوالے سے اس کے پاس اس طرح کی ماڈلس جو ہے وہ نہیں. ٹائم ہمارے پاس بالکل وہ ہے، اگر کیونکہ 2 منٹ ہمارے پاس 2 منٹ. دوسری بات یہ کہ میں نے ظفر بلوچ کی بات میں سیکنڈ کرتا ہوں. لوکل گورنمنٹ کے عموماً یہ ہوتا ہے دنیا میں مور دین 40% یعنی 30 to 40% جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، ریونیو جنریشن ہے، وہ لوکل گورنمنٹ ہی کرتی ہے. ڈیولپ کنٹریز. بس لاسٹ منٹ ہے، میں اس کو ایڈ کرتا ہوں ورنہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ظفر بلوچ ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے. بلوچستان کے لوگ ہمیشہ جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے کہیں کہاں کراچی جائیں، سندھ جائیں. گمبٹ کی طرز پر یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. گمبٹ کی طرز پر نصیر آباد میں وہ ایک ایسا ہاسپٹل قائم کرنے جا رہے ہیں جو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جیسے دیکھا جائے جس طریقے سے گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو لیا، یہ بھی بالکل وہاں کی خاص کر اس ایریاز میں ہماری ان چیزوں کی بہت وقتی طور پر بہت ضرورت ہے. اس طریقے کے انیشیٹو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس طریقے کے انیشیٹو مزید لینے چاہیے مختلف ڈسٹرکٹس میں تاکہ ہمارے لوگ کراچی یا سندھ کو ریپلیکیٹ کریں. سندھ میں پنجاب سے پورے پاکستان سے بشمول پنجاب کے مریض جاتے ہیں گمبٹ. بالکل کہ سندھ کے پاس جو ماڈول ہے ہمارے پاکستان میں سیٹ ہے تو بیسٹ ماڈل جو سندھ میں جو ہیلتھ کو سیکٹر کو یہاں پہ پروموٹ کریے وہی سیکٹر کو اگر پریزیڈنٹ زرداری یا بلاول بھٹو زرداری کی جو اسپیچز ہیں یا ان کے وزٹ ہے کوئٹہ میں یا بلوچستان میں انہیں ایگری کیے کہ وہ سندھ ماڈل کے ہیلتھ سیکٹر کے ہم بلوچستان میں نفاذ کریں گے. اس طریقے سے بلوچستان کے ہیلتھ سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یہ مطلب اس میں پارٹ کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہاں پہ نصیر آباد جعفر آباد میں کوئی ایک اچھا ہاسپٹل بننے جا رہی ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں اس کے کوئٹہ کے لیول کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پشتون جوب ایریا لولائی ایریا میں ناردرن ایریا بہت ضروری ان چیزوں کو کیونکہ ہمارے جو پاپولیشن اس ایریا میں بہت زیادہ ہے تاکہ وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے تو یہ پریشر یہاں پہ نہ کوئٹہ میں بڑھ سکتی ہے نہ سندھ کی طرف جا سکتی ہے. ان کو انہی کے ایریاز میں اکوموڈیٹ کیا جائے تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عوام کو وہاں پہ ریلیف مل سکتی ہے. اور اس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فوکس اس میں رہنا چاہیے کہ لوگ اپنے ڈیوٹی میں حاضر ہوں کام کر سکیں. اور آلریڈی ایک پاک فورسز جو ہے ان کے تعاون سے جو ایک شیخ زائد ہاسپٹل ہے جو اس وقت
बहुत ही उसका भी उसमें भी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने जो है ना वो चीज़ें उस रखी हुई हैं और उस लोग इस्तेफादा कर रहे हैं उससे। इसमें बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जो हार्ट पेशेंट के हवाले से, जो किडनी के हवाले से, हमारे किडनी सेंटर के हवाले से इस तरीके से गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया कि उनको तो अकोमोडेट हमारे पाक आर्मी कर रही है, बाकी इदारों को भी इस तरीके से करना चाहिए, करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को रिलीफ। बट टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर अजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप जफर बलोच साहब आपका शुक्रिया, रहमतुल्लाह साहब आपका शुक्रिया, हाफिज दश्ती हमारे साथ थे, उनका शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो आज का बजट पेश किया गया और उस बजट में जो चीज़ें रखी गई हैं बहुत से उसमें, और सरप्लस बजट है। अब बलूचिस्तान हमेशा खसारे का बजट पेश करता था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तकरीबन कोई 22-23 साल बाद एक सरप्लस बजट पेश किया गया है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब उन्होंने काफ़ी सराहा से सिक्योरिटी फोर्सेस के उन कुर्बानियों को जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब के लिए, और गवर्नमेंट ने भी 93 अरब रुपए, जब तक लॉ एंड ऑर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस को हम रिप्लेनिश नहीं करेंगे उनके फंड से और उनको बेहतर वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक शायद लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो। सर जुल्फकार को आने वाले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।